you for your love. Thank you for your mercies, oh Lord Jesus. Lord, every day your mercies are new, oh Lord Jesus. Thank you, Father. We praise you. We praise you. யாரும் மௌனமா இருக்காதீங்க. எல்லாருமே துதிங்க. எல்லாம் கவலைகள் விட்டு விட்டு அந்த டோருக்கு வெளியிலேயே விட்டு விட்டு எல்லாமே தேவன் இடத்துல இருக்கணும். Lord, we lift up our eyes unto you, O Lord Jesus. We praise you, O Lord Jesus. அப்பா கண்மலை நோக்கி நாங்க பார்க்கிறோம் தகப்பனே. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. அப்பா இந்த ஜீவனை கொடுத்தீரே நன்றி தகப்பனே. அப்பா இந்த தேசத்துல நன்றி தகப்பனே. போக்கிலும் வரத்திலும் பாதுகாத்தீரே நன்றி தகப்பனே. அப்பா தூரத்துக்கும் நீர் தேவன் தகப்பனே. எங்களோட தாயும் தகப்பனும் நீர் சேமமாய் வைத்திருக்கிறீரே நன்றி தகப்பனே. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. We praise you, we praise you, we praise you, Lord Jesus. Lord, உங்க பிரசன்னம் போதும் தகப்பனே. Lord, உங்களோட பிரசன்னம் முன்னும் பின்னுமாய் இருக்குதே. Lord, you have told us, oh Lord Jesus. You have hedged us behind and before, oh Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you. Where can I go from your presence and where can I flee from you, oh Lord Jesus? நாங்க எங்க போவோம் தகப்பனே? We are mere dust, oh Lord Jesus. Lord, we are not there because of our righteousness, oh Lord Jesus. We are there here. We are standing before here in your presence only because of your righteousness, oh Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We praise you. Thank you, Tagapane. Hallelujah. We praise you, Father. Appa, how we praise you for how fearfully and wonderfully you made us, oh Lord Jesus. Marvelous are your works, oh Lord Jesus. Thank you, Tagapane. Nandri, 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 Tagapane. Thank you, Father. Lord, as your word says, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. நினைக்கிறதுக்கும் மேலாக செய்கிற தேவன் அவர். Thank you, Lord Jesus. You see our heart, oh Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You have given us countless blessings, oh Lord Jesus. Lord, without asking, you have given us, oh Lord Jesus. நன்றி 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 தகப்பனே. அப்பா உங்களோட நாமம் மேலான நாமம் தகப்பனே. அப்பா, you are highly exalted, oh Lord Jesus. You are greatly exalted, oh Lord Jesus. அப்பா, as your word says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Yes, oh Lord Jesus. அப்பா, நீர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்களுக்காகவே பாடுபட்டு நீர் சிலுவையில பலியானீரே நன்றி தகப்பனே. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your blood, precious blood, oh Lord Jesus. Lord, you have risen after 3 days for us, oh Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We praise you. Hallelujah. We praise you, oh Lord Jesus. Lord, we praise you, oh Lord Jesus. With our whole heart we praise you, oh Lord Jesus. முழு மனதோடு நாங்க வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே. We praise you, Father. Lord, we uplift your name, oh Lord Jesus. Thank you, கர்த்தாவே. எல்லாம் துதியும் கனமும் உங்களுக்கு மாத்திரமே தகப்பனே. Thank you, Father. அப்பா, அவரை எல்லாம் வார்த்தைக்கும் மேலான நாமம் அவரோட நாமம். Thank you, Lord Jesus. Lord, no deeds can compare yours, oh Lord Jesus. Hallelujah. Your ways are greater than us. Your thoughts are greater than us, oh Lord Jesus. Yes, oh Lord Jesus. Thank you, Father. Lord, you are the Lord who sits enthroned on high, oh Lord Jesus. Thank you, Father. How great are your works, oh Father, Lord Jesus. You are the great God, oh Lord Jesus. Dear brothers and sisters, நம்மளோட கஷ்டங்கள், கவலைகள், கண்ணீர்கள் அதுக்கு முன்பாக நம்ம தேவன் மிகப்பெரியவர். Thank you, Lord Jesus. Our God is mightier than our problems. Yes, oh Father. We praise you. Appa, உம்முடைய நாமம் மேலான நாமம், oh Lord Jesus. As your word says, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow and every tongue should confess. Yes, oh Lord Jesus. You are the greatest God. You are the true living God. எவ்வளவு
privileged நம்ம இருக்கணும். Hallelujah. எவ்வளவு ப்ரைடா நம்ம இங்க நிக்கணும். Hallelujah. Because we are worshiping our true living God. Yes, oh Father, we praise you, Father. We praise you, Lord Jesus. உமக்கு ஒப்பானவர் யாருமே இல்ல தகப்பனே. Nobody can stand against you or nobody can stand in front of you, oh Lord Jesus. No man can come before you, oh Lord Jesus, because we are your children, oh Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord, you have taken us from the spirit of bondage to the spirit of adoption, oh Lord Jesus. புத்திர சுவிகாரத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறீரே சப்பா எங்களுக்கு. Thank you, Lord Jesus. Thank you, கர்த்தாவே. அப்பா, எப்படி நீர் இஸ்ரவேல் மக்களை செங்கடலை பிளந்து நீர் கூட்டிட்டு வந்தீரே, நன்றி தகப்பனே. அதே மாதிரி எங்களையும் எல்லா கஷ்டத்திலிருந்து நீர் விலக்கி எடுத்துட்டு வருவீர் தகப்பனே, எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறீர் தகப்பனே. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. We praise you, oh Lord Jesus. Lord, you are a provider, oh Lord Jesus. How you provided manna to the Israelites, oh Lord Jesus. Still you are providing us, oh Lord Jesus. We do not know what you have kept us in store, oh Lord Jesus. But you are the supplier, oh, you are the provider, Jehovah Jireh, oh Lord Jesus. Thank you, Father. We praise you, oh Lord Jesus. Lord, as your word says, who does great things and unsearchable marvelous things without number, oh Lord Jesus. Nandri, nandri, nandri thagapane. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடலாம். கர்த்தாவே தேவர்களே ஒப்பானவர்தான். கைகளை தட்டி துதிப்போம் தேவனை. தேவனுக்கு ஒப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும்
உமக்கொப்பானவர் யார்? கண்மலையை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை தாகம் தீர்த்தீர். கண்மலையை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை தாகம் தீர்த்தீர். உம் நாமம் அதிசயம் இன்றும் அற்புதம் செய்திடுவீர். உம் நாமம் அதிசயம் இன்னும் அற்புதம் செய்திடுவீர். உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? Thank you, Jesus. அப்பா உமக்கொப்பானவர் யார் தகப்பனே? What a Thank privilege you, we Lord have, Lord Jesus. Jesus. Thank you, What a Father. privilege. ஏசப்பா உங்க இடத்துல நாங்க glorifying வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே. Thank you, Lord Jesus. Only to praise you, O Lord Jesus. Only to give praises unto your name, O Lord Jesus. Thank you, Father. ஏசப்பா, as your word says, I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Yes, O Lord Jesus. Lord, you are the greatest God. Yesappa. Thank you, Lord Jesus. We worship the true living God. உண்மையுள்ள தேவனை நம்ம ஆராதிக்கிறோம். Thank you, Lord Jesus. Dear brothers and sisters, நம்ம இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில எத்தனையோ டிஸ்ட்ரெஸிங் ஆன சிச்சுவேஷன்ஸ், டிஸ்டர்பிங் ஆன சிச்சுவேஷன் நம்ம பார்க்குறோம். நம்மளோட சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நிலை குலைந்து போயிருக்கு. நம்ம யார்கிட்ட போறோம் ஃபர்ஸ்ட், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Whom do we seek at this situation? Even when we are in joyful situation, we are forgetting our Lord Jesus Christ. But even in our distress situation, we should seek our Lord Jesus Christ. Esappa, நாங்க உங்களையே we shout unto you, O Lord Jesus. அப்பா, Lord, you hear our sees our cry, O Lord Jesus. You hear our voices, O Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, கர்த்தாவே. எல்லாரும் நம் தேவனை நோக்கி இயேசுவே அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை கூப்பிடலாமா? இயேசுவே. Thank you, Lord Jesus. ஏசப்பா, நன்றி தகப்பனே. Lord, even you make the mountains melt in your presence, O Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, தகப்பனே. எல்லாம் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படட்டும் தகப்பனே. Thank you, Lord Jesus. Let all the chains be broken, O Lord Jesus. Let all the bondages be broken, O Lord Jesus. How you broke the Paul and Silas when they were chained, O Lord Jesus. They were singing and praising unto your name, O Lord Jesus. Thank you, Kartave. Esappa, you made the storm calm, O Lord Jesus. அப்பா, அந்த புயல் காற்றையும் நீர் நிறுத்தினீரே, அடக்கினீரே தகப்பனே. நன்றி கர்த்தாவே. Thank you, Lord Jesus. அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பயப்படாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களே. Thank you, Lord Jesus. As God's word says, do not fear, for I am with you. அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார். Thank you, Lord Jesus. Lord, you are with us, O Lord Jesus. You are இம்மானுவேலரா, நீர் எங்க கூட இருக்கிறீர் தகப்பனே. ரிடீமரா, நீர் எங்க கூட இருக்கிறீர் தகப்பனே. Thank you, Lord Jesus. We call unto your name, O Father, Lord Jesus. நன்றி 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 தகப்பனே. ஏசப்பா, நாங்க உங்களை அப்பா முழு மனதோடு நாங்க ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. நம்மளோட வாழ்க்கையில இப்போ பெரும் காற்று வந்தாலும் அவர் இருக்கிறாரு. நம்மளோட இருதயத்துல சமாதானத்தை வைத்திருக்கிறார். Thank you, Lord Jesus. I give my peace unto you, you have said, O Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. எல்லாருமே சேர்ந்து இயேசுவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாடலை பாடலாமா? எல்லாரும் உணர்ந்து இந்த பாடலை பாடலாம்.
இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. உங்கள் நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. யாவே அல்லேலூயா யாவே அல்லேலூயா. பெருங்காற்று அடங்கி போகும், எக்கடலும் வழி திறக்கும். உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது கண்மலையும் கரைந்து போகும். பெருங்காற்றும் அடங்கி போகும், எக்கடலும் வழி திறக்கும். உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது கண்மலையும் கரைந்து போகும். இயேசுவே, உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே, உம் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. யாவே அல்லேலூயா யாவே அல்லேலூயா. சிங்கத்தின் கேள்வியிலும் தீச்சூளை நடுவிலும் உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. சிங்கத்தின் கேள்வியிலும் தீச்சூளை நடுவிலும் உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. இயேசுவே, உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே, உம் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. Thank you, Jesus. Thank you, உயரணும், Jesus. இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் In the name of Jesus. Hallelujah. சாலை அடைப்பதில்லை, சங்கிலிகள் நிரந்தரமில்லை. உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது அஸ்திவாரம் நிலைப்பதில்லை. சிறைச்சாலை அடைப்பதில்லை, சங்கிலிகள் நிரந்தரமில்லை. உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது அஸ்திவாரம் நிலைப்பதில்லை. இயேசுவே, உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே, உம் நாமமே
இன்று மேன்மை அடையணும். இயேசு பாடுவோம் அல்லேலூயா அல்லேலூயா Hallelujah, Hallelujah, Yahweh, Hallelujah, Yahweh, Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. நன்றி 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 நாமம் Hallelujah. ஆண்டவரே We praise you Lord Jesus. நாமத்தை அப்பா உங்க நாமம் மாத்திரமே உயரணும் இயேசப்பா. எந்த Lord, சூழ்நிலையிலும் you ஆண்டவரே. increase, your name should increase, oh Lord Jesus. We Hallelujah. decrease, oh Lord Jesus. Yes, Thank you Father. Thank you Father. We praise you, we praise you. Hallelujah Father Lord Jesus. Victory in the name of Lord நன்றி Jesus. நன்றி தகப்பனே, நீர் எல்லாவற்றையும் வெற்றி செய்து முடிப்பீர் இயேசு தகப்பனே. நாமத்தினாலே. Thank you Lord Jesus. Let your will be done Hallelujah. in our life, oh Lord Jesus. We wait patiently, oh Lord Jesus, for your presence, for your coming, oh Lord Jesus. Lord, as your word says, be still and know that I am God. Yes, oh Lord Jesus. We are waiting patiently for you, oh Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we commit everything into your hand, oh Lord Jesus. தேவனாகிய கர்த்தாவே, கர்த்தாவே, நீர் எங்களுக்கு செய்த அதிசயங்கள் ஆண்டவரே, சங்கீதம் சொல்வது போல என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, எங்கள் நிமித்தமாய் உம்முடைய யோசனைகளும் அநேகமாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. ஒருவரும் அவைகளை உமக்கு விவரித்து சொல்லவே முடியாது ஆண்டவரே. நீர் செய்த அதிசயங்கள், உம்முடைய யோசனைகள் எங்கள் நிமித்தம் நீர் செய்தது Thank you, Jesus. ஆண்டவரே. அதை Amen. உணர்த்தி அதை ஆண்டவரே எங்களிடத்துல எல்லாரிடத்திலும் விவரிக்கவே முடியாது ஆண்டவரே. Yes, Father. ஏன்னா நான் அதை சொல்லி அறிவிக்க வேண்டுமானால் அவைகள் மிகுதியாக இருக்கிறது, அவர்கள் எண்ணிக்கையில் மேலானவைகளாக இருக்கிறது ஆண்டவரே. வேதம் சொல்ல வார்த்தையின் பிரகாரம் எண்ணிக்கையில் மேலானவைகளா, இட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி லார்ட் ஜீசஸ். நீங்கள் எனக்கு செய்தது, இனி செய்ய போகிறது, இப்போ செஞ்சுட்டே இருக்கிறது ஆண்டவரே. இதை விவரிக்கவே எங்களால் முடியாது ஆண்டவரே. என் தேவனே, உம்முடைய வழிகள், உம்முடைய செய்கைகள், உம்முடைய கிரியைகள் ஆண்டவரே, அதை விவரிக்கவே என்னால் முடியாது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த விவரிக்க முடியாத அதிசயங்களை நம்மளுடைய வாயில் ஆண்டவரே துதிகளாக பாட இந்த பாடலை பாடுவோம். Thank you, Jesus. தேவன் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். செய்ததை விவரிக்க முடியாது, அது சொல்லவே முடியாது. விவரிக்க முடியாத அதிசயங்கள் செய்பவரே, வர்ணிக்க முடியாத அற்புதங்கள் செய்பவரே, விவரிக்க முடியாத அதிசயங்கள் செய்பவரே, வர்ணிக்க முடியாத அற்புதங்கள் செய்பவரே, நீ நல்லவரே, சர்வ வல்லவரே, உன் கரங்கள் என் ஆதாரமே. நீ நல்லவரே, சர்வ வல்லவரே, உன் கரங்கள் என் ஆதாரமே. ஏந்தினீர், தாங்கினீர், உயர்த்தினீர், தப்புவித்தீர். ஏந்தினீர், தாங்கினீர், உயர்த்தினீர், தப்புவித்தீர். தகுதியே இல்லை இந்த உயர்வுகள் எனக்கு, மிகுதியான கிருபை காரணம் அதற்கு. தகுதியே இல்லை இந்த உயர்வுகள் எனக்கு, மிகுதியான கிருபை காரணம் அதற்கு. நீர் நல்லவரே, சர்வ வல்லவரே, உன் கரங்கள் என் ஆதாரமே.
வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. துவங்கியதை முடிப்பீரே, இறுதி வரை உடனிருப்பீரே. துவங்கியதை முடிப்பீரே, இறுதி வரை உடனிருப்பீரே. தடைகள் வந்தாலும் உம் தரிசனம் நிற்குமே. தாமதமானாலும் அது நன்மையாய் முடியுமே. தடைகள் வந்தாலும் உம் தரிசனம் நிற்குமே. தாமதமானாலும் அது நன்மையாய் முடியுமே. நீ நல்லவரே, சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. நீ நல்லவரே, சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. Thank you, Jesus. உங்களை ஏந்தி நீர் தாங்கி Thank நீர் you, Father. உயர்த்தி நீர் உயர்த்தியதோட நிறுத்தல எங்களை தப்புவித்தீரே. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Let your grace be sufficient, O Lord Jesus. Lord, your strength is made perfect in our weakness, O Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for accepting our sacrifices, our thanksgiving, O Lord Jesus. We commit message session into your hand, O Lord Jesus. Lord, we give thanks unto you, O Lord Jesus. All glory and honor only to you, O Father, Lord Jesus. Amen. பிரைஸ் லார்ட். ஹல்லேலூயா. இப்போ எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? ஹல்லேலூயா. நான் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்பேன். கஷ்டத்தில் இருக்கீங்களா? வலி வேதனைகளோடு வந்திருக்கீங்களா? தினம் தினம் அழுது புலம்புற மாதிரி உங்கள் சூழ்நிலை இருக்கா? தேவன் இந்த வார்த்தையை நான் அதில் ஒருத்தன், எனக்கும் நம்ம சபை எல்லாருக்கும் இந்த வார்த்தையை கொடுத்ததுக்காக தேவனுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். முதலாவது ஒரு ஜெபம் செய்வோம். மகா கிருபை மாண்பும் உள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. ஆண்டவரே இந்த நேரத்தையும் இந்த ஐக்கியத்தையும் இந்த சூழ்நிலையும் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து, ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை என் வாழ்க்கையில் நடந்ததையும் ஆண்டவரே இதை நான் பகிர்ந்துக்கவும் எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே எங்களை இதுவரை வழி நடத்தின தேவன், ஆண்டவரை இனிமேலும் வழி நடத்துவீர். வார்த்தையை கொடுத்ததுக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கடந்து வந்த சூழ்நிலைகளில் எனக்கு இந்த மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் பாஸ்டர்கிட்ட நான் ஒரு நிமிஷம் யோசித்தேன். நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், எனக்கு இது பழக்கம் இல்லை பாஸ்டர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லிடலான்னு நினச்சேன். ஆனால் எனக்கு இந்த வார்த்தையை ஒரு 2-3 நாட்களாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது, தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு வேர்ஸ் தான், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வேர்ஸ் தான். இந்த வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்த நிறைய என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய கூட இருந்தவங்களுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையை தொட்டிருக்கு. பல கலக்கத்தில் சூழ்நிலைகளில் இருக்கும்போது சில பேர் சூசைட் லெவலில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் கூட இந்த வார்த்தை தொட்டிருக்கு. இப்போது யோவான் 16:20 யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சந்தோஷமாக மாறும். இந்த வேர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபெமிலியரான வேர்ஸ். இதை எங்கே நம்ம ஊருக்கு போனோம்னா அடிக்கடி ஆட்டோ பின்னாடி பார்க்கலாம், ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது பார்க்கலாம், சில நேரங்களில் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது பார்க்கலாம், இல்லை சின்ன சின்ன சபைகள் நடக்கும் ஒரு தெருவுலையும், அங்கேயும் முதல்ல இந்த வார்த்தையை போட்டிருப்பாங்க. இது ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தேவனுடைய வார்த்தை எங்கே இருக்கணுன்றது தேவனுக்கு தெரியும். அந்த வார்த்தை அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அது பல பேரோட வாழ்க்கையை தொட்டிருக்கு. ஸோ அது
இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரக்சரிங்க்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக நான் இதை பார்க்குறேன். இது நடந்ததை நான் வழிகளில் வந்ததுனால நான் இதை சொல்கிறேன். ஸோ இதில் திரும்ப தேவன் சொன்னது போல் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அதாவது ஒரு வாட்டி சொன்னாலே அது மெய் தான், தேவன் வாயிலேருந்து வரும் வார்த்தை மெய் தான். அதை இதில் இந்த விஷயத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ 16:20க்கு முன்னாடி அது எதனால் அதை சொல்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம கூர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, தேவன் 16லேருந்து 22 வரைக்கும் வாசிக்க முடியுமா? நான் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காணாதிருப்பீர்கள், மறுபடியும் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காண்பீர்கள் என்றார். அப்பொழுது அவருடைய சீஷரில் சிலர், நான் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காணாதிருப்பீர்கள் என்றும் மறுபடியும் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காண்பீர்கள் என்றும் அவர் நம்முடனே சொல்லுகிறதன் கருத்து என்ன என்று தங்களுக்குள்ளே பேசி கொண்டதும் அன்றி, கொஞ்ச காலம் என்கிறாரே, இதென்ன? அவர் சொல்லுகிறது இன்னதென்று நமக்கு விளங்கவில்லையே என்றார்கள். அதை குறித்து தம்மிடத்தில் கேட்கும்படி அவர்கள் விரும்புகிறதை இயேசு அறிந்து அவர்களை நோக்கி, கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காணாதிருப்பீர்கள், மறுபடியும் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காண்பீர்கள் என்று நான் சொன்னதை குறித்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே விசாரிக்கிறீர்களோ? மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள், உலகமோ சந்தோஷப்படும். நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள், ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். ஸ்திரீயானவளுக்கு பிரசவ காலம் வந்திருக்கும் போது அவள் துக்கம் அடைகிறாள். பிள்ளை பெற்றவுடனே ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் பிறந்தான் என்கிற சந்தோஷத்தினால் அப்புறம் உபத்திரவத்தை நினையாள். அதுபோல நீங்களும் இப்பொழுது துக்கம் அடைந்திருக்கிறீர்கள். நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன், அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும். உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போட மாட்டான். அப்போது இந்த வசனத்தை ஃபுல்லாக 16லேருந்து 22 வரைக்கும் பார்க்கும்போது, ஆண்டவர் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சொன்னதில் வந்து இதில் 2 வாட்டி அஷ்யூர் பண்ணுறாரு. இஸ் அன்காம்ப்ரமைஸ்ட். இந்த உனக்குள்ளே இருக்கிற துக்கம், அதாவது இது வந்து இவனுக்குள்ளே இருக்கிற துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். அதுக்கப்புறம் இந்த சந்தோஷத்தை யாராலையும் உங்ககிட்டருந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்றத கிளியராக இஸ் கிவிங் எ ப்ராமிஸ். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்குன்னா, அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்ல, நான் பிதாவினிடத்துக்கு போகிறபடினால் கொஞ்சம் காலம் என்னை நீங்கள் பார்க்காம இருப்பீங்க, திரும்பி வருவேன், நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அப்போது இவங்களுக்கு அது புரியல. ஸோ இது மாதிரி தான் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டான ஸ்டேட்டில் நம்மளும் போவோம். கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஜெபிக்கிறதுக்கு ஆன்சர் வரலையோ, நம்மளுடைய அழுகிய தேவன் கேட்குறாரா இல்லையான்னு தெரியல. சீஷர்கள் குழம்பி போனது போல், அவங்க ஏன் எனக்கு இந்த ஆன்சர் வரல, ஏன் எனக்கு இது நான் ஜெபிக்கிறேனே, டெய்லி ஜெபிக்கிறேன், நான் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஆனால் எனக்கு ஆன்சர் வரல அப்படி நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். சில நேரத்தில் அது தொடர்ந்து நம்மளுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அடுத்தது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவோம். ஏதாவது ஒரு வழியில் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவோம். சாத்தான அதுக்கான வழிகளை கரெக்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம், எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுவோம், நம்மளால் முடியாதுன்ற அடுத்த பாதைக்கு நம்ம போயிடுவோம். ஸோ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் செதறிடுது, இந்த இடத்துல அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம். ஆனால் அந்த மாதிரி நேரத்தில் திரும்பி நம்ம இந்த வசனத்தை வாசிக்கணும். மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்படின்னா இது ஒரு வாட்டியில் திரும்பியும் சொல்கிறேன். மெய்யாகவே மெய்யாகவே 2 வாட்டியும் சொல்லியிருக்காருன்னா அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். இந்த வசனத்தில் ஒரு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ், ஒரு ஸ்டாம்ப் அடிப்பாங்க இல்லையா, ஒரு சீல் அடிக்கிற மாதிரி, ஒரு நச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இடத்துல அந்த வசனத்தினுடைய முதல்ல வந்து சொல்லியிருக்கிறது, நான் சொல்கிறேன், உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். சரி, ஆனால் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். ஆனால் நடுவில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா, நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள், கண்டிப்பாக அழுது புலம்புவீர்கள். அதுக்கப்புறம் உலகம் சந்தோஷப்படும். நீங்கள் அழுகிறத பார்த்து உலகம் சந்தோஷப்படாது. உலகம் சந்தோஷமாக ஒரு பக்கம் இருக்கும், நீங்கள் அழுதுட்ருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா இது, நம்ம டெய்லி துதிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், ஆனால் எல்லாரும் அதெல்லாம் பண்ணாதவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களேன்ற ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு வரும். எனக்கு வந்திருக்கு, எல்லாருக்கும் வரும். அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம திரும்பி இந்த இடத்துக்கு போனால் உங்களோட துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். அதை எப்படி அவர் விவரிக்கிறார்னா, ஸ்திரீயானவள் பிரசவ காலம் வந்திருக்கும் போது அவள் துக்கம் அடைகிறாள், ஆனால் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு உயிரை திரும்பி கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலை, அந்த சந்தோஷத்தோட இதை ஒப்பிடுகிறார். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் கஷ்டப்படலாம்,
இன்றைக்கி நம்ம அழுது புலம்பலாம், ஆனால் தேவன் நமக்கு வர வேண்டிய நேரத்தில் நம்மளோட காலங்கள் நம்மளுக்கு கொடுக்கும்பொழுது அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ஸ்திரீயானவள் கர்ப்ப வேதனைப்பட்டு ஒரு குழந்தையை பெற்றோன்னு ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா, அந்த சந்தோஷத்தை உங்களிடத்திலிருந்து யாருமே எடுக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த இட்டர்னல் லவ் அண்ட் இட் இஸ் எட்டர்னல் ஹெல்ப் தட் காட் ஹஸ் கிவன் யூ. அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தேவையானது நம்மளுக்கு கிருபை. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ், ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேஸ் இருக்குது, ஒரு சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம், ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லலாம். ஸோ எல்லாரும் இதை கடந்து வருவோம். இதை கடந்து வரும்போது இந்த வார்த்தையை நம்மளுக்குள்ளே வச்சுக்கணும். அதுதான் இதோடைய கோர். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சூழ்நிலை, என்ன ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம், உடல் உபாதையாக இருக்கலாம், இல்லை நம்மளுக்குடைய வேலையில் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வி லேமெண்ட், அழுதல் ஆர் புலம்பல்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம அப்போ அதில் அவரே சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள். அப்போது எப்படி அழுது புலம்பணுன்றதுக்கு நம்ம புலம்பல் 2:19 எடுப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு 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 சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம எப்படி ஹவு வி ஷுட் லேமெண்ட், எப்படி நம்ம அழுகணுன்றது கூட அங்கே இருக்குது. ஆக்சுவலாக எழுந்திரு ராத்திரியிலே முதற் சாமத்தில் கூப்பிடு, ஆண்டவரின் சமூகத்தில் உன் இருதயத்தை தண்ணீரை போல ஊற்றிவிடு. எல்லா தெருக்களின் முனையிலும் பசியினால் மூர்ச்சித்து போகிற உன் குழந்தைகளின் பிராணனுக்காக உன் கைகளை அவரிடத்திற்கு ஏறடு. ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நம்மளை எழுந்திரிக்க விடாமல் பண்ணுறது தான் முதல்ல நடக்கிறது. ஆக்சுவலாக ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்மளை எழுந்திரிக்க விடாது. ஆனால் நீ எழுந்திரு, ராத்திரியில் முதல் சாமத்தில் கூப்பிடு. நீ எழுந்த உடனே நீ தேவனை நோக்கி கூப்பிடணும். அப்போது உன்னோட அழுகை வந்து கண்டிப்பாக அங்கே கேட்கும். அதில் நீ எப்படி அதை வந்து அழுது உன்னுடைய கஷ்டத்தை அங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நீ வந்து உன்னுடைய ஆண்டவரின் சமூகத்திலே உன் இருதயத்தை தண்ணீரை போல ஊற்றிவிடு. ஸோ யூ க்ரை, யூ போர் அவுட். நம்ம வந்து எதுவுமே இல்லை, லைக் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு கனம், இருதயத்தில் ஒரு கனம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒரு வெயிட்டை வந்து நம்ம தண்ணீரை போல் ஊற்றிடணும். அப்போது அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ். இந்த ஃபேஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். எனக்கு டைம் எடுத்தது உண்மையிலே. இந்த மாதிரி இந்த சூழ்நிலை, இந்த ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் ஃபேஸ் வந்து நம்ம ஒரு கிக் ஸ்டார்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபேஸ். அப்போ நீங்கள் முதல்ல அழுவணும், புலம்பணும் தேவன் இடத்துல. ஆனால் தேவன் அதை கண்டிப்பாக கேட்டுட்ருக்கிறார். அதையும் நீங்கள் உணரணும். அது அவர் கேட்பாருன்ற விசுவாசத்தோடு நம்ம எழுந்து அழுவணும். அடுத்தது நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதை நம்ம செய்யாமல் இருந்தோம்னா தொடர்ந்து நம்ம தலையில் இடிச்சிக்கிட்டே இருப்போம், ஜெபிச்சிக்கிட்டே இருப்போம், ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவோம் நான் சொன்னேன். ஸோ நம்மளோட கவனங்கள் திசை திருப்பப்படும் இதை நம்ம செய்யலைன்னா. ஆனால் இதை செஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செய்கிறது மாறுதல். ஃபஸ்ட்டு அழுதல், அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய ஃபோக்கஸை மாறாமல் நம்ம பார்த்துக்கிறது. அதில் வந்து நம்மளுடைய சிந்தனை மாற்றுறதுக்கு பல வகைகள் இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு சுற்றி தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம மாறாமல் நம்ம ஃபோக்கஸை வந்து கடவுள் மேலே நம்ம வைப்போம். அது எப்படி அப்படின்னா, அவருடைய கிருபை மேலே நான் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம எப்போவுமே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ஐ பிலீவ் இன் யுவர் கிரேஸ், யுவர் கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ, ஐ பிலீவ் இன். இதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டு ஒரு நிமிஷமும் எழுந்து நம்ம நடக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து என்றைக்குமே மாறாமல் நம்ம தேவனோடு நம்ம இணைஞ்சு இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வழி அதுதான். அடுத்த ஃபேஸ் தான், தேர்ட் ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து துதித்தல். இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சாலும், நம்ம செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எபிரேயர் 13:14-15 நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை, வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம். ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம். இப்போ அதை நம்ம எப்போவுமே ஸ்தோத்திர பலியை, இப்போது நான் என் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து நான் அதை தான் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். இங்கே இப்போ இந்த நேரத்தில், இந்த நொடியில் தேவன் நமக்கு சில நேரங்களில் சில சூழ்நிலைகள் வந்தது. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. அந்த சூழ்நிலை என் ஃபேமிலியில் வந்தது.
என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத அடுத்த சூழ்நிலையும் வந்தது. சில சூழ்நிலைகள் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, விசேஷமான சூழ்நிலைகள் எனக்கு வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எனக்கு லைஃப்பில் நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்மளோட துதியை என்றைக்குமே நம்ம நிறுத்தக்கூடாது. நம்மளுடைய கஷ்டங்களை தேவனிடத்தில் அழுதுட்டோம், அடுத்தது நம்ம மாறக்கூடாது, நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும்னு நினச்சாலும் அதை நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக பிடிச்சிட்டே இருக்கணும். நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்தோத்திர பலிகளை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது திரும்பி அடுத்த ஃபேஸுக்கு நம்மளை கொண்டு போகும். அப்போ அடுத்த ஃபேஸ் தான் வந்து நம்மளுடைய விதைத்தல். தேவனிடத்தில் நம்மளுடைய நன்மைகளையும் நம்மளுடைய நம்ம 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 தினம் வேத வசனத்தில் படிக்கிற விஷயங்களை விதைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதில் வந்து நம்ம சொல்லிடுவோம். தாவீது சங்கீதம் 56:8 எடுப்போம். உண்மையிலே ஒரு ஐசோலேஷன் டைம் வரும். அந்த டைம்லையும் தாவீது எப்படி துதித்தார். தேவரீர் எண்ணிருக்கிறீர், என் கண்ணீரை உம்முடைய துருத்தியில் வையும், அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது. அது அப்படியே சங்கீதம் 126:5 எடுப்போம். அதை நம்ம எதை விதைக்கிறோம்? கண்ணீரோட விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோட அறுப்பார்கள். இன்னைக்கு நம்மளோட சூழ்நிலை அழுகுற மாதிரி இருக்குது. தேவனிடத்துல தான் அழுகுறோம், துதிக்கிறோம். மேபி ஃபெயிலியர்ஸை சந்திச்சுட்ருக்கலாம், ஏமாற்றங்களை சந்திச்சுருக்கலாம். கான்ஸ்டண்ட்டாக நான் ஏமாற்றத்தை சந்திச்சுட்ருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எல்லாருமே சந்திச்சு தான் இருக்கிறோம், மேபி சந்திக்கலாம். ஆனால் நம்ம கண்ணீரோட தேவனிடத்தில் நம்ம துதிக்கும் போது நம்ம அதை துதிக்கிறது மட்டும் இல்லை, நம்ம அந்த இடத்துல விதைக்கிறோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி சோ வித் த டியர்ஸ். அந்த கண்ணீரெல்லாம் ஒரு துரத்தில் வச்சுட்ருக்கார். அது எல்லாத்தையும் திரும்பி நம்மளுக்கு ஒரு நாள் கொடுக்க போகிறார். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த நம்மளுடைய காத்திருப்பு ஃபேஸ், அதாவது நம்ம வெயிட் பண்ணுற ஃபேஸ். அதுதான் நம்ம அடுத்தது. இதெல்லாமே நம்ம செஞ்சிட்டே இருக்கிறோம், நமக்கு அழுதுகிட்டே இருக்கிறோம், தேவன் துருத்தியில் வச்சுருக்காருன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் காத்திருக்கிறோமா? காத்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம சில நேரங்களில் சில பேர் தவறிடுவாங்க. ஒரு ஃபேஸ் தாண்டிடலாம், 2 ஃபேஸ் தாண்டலாம், 3வது ஒரு ஹடலையும் தாண்டிடலாம். அதனால் அது காத்திருக்கிறது ரொம்ப நேரம் நீண்ட நாட்களாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட நண்பர் அதே மாதிரி தான். எவ்வளோ விஷயங்கள் கரெக்டாக வந்தாலும் லாஸ்ட்டில் அவரால் காத்துட்ருக்க முடியல, பின் வாங்கிட்டாங்க. நிறைய பேர் நம்ம போராடுறோம் இன்றைக்கும். அந்த அந்த இடத்துலேருந்து பின் வாங்கிறது வந்து திரும்பி கொண்டு வர்றது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்துகிட்ருக்கு. அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமாக இருந்து நம்ம காத்திருப்பை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். முதல்ல டைம் இஸ் தேர். என்னோடய லைஃப்பில் வந்து குட் டைம் பேட் டைம் கிடையாது. தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் டைம், தட்ஸ் காட்ஸ் டைம். அண்ட் சூழ்நிலைகள் நான் சொன்ன இந்த 4 ஃபேஸில் இருக்கும்போது இட்ஸ் டஃப் டைம். டஃப் டைம்னா அப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நம்ம இப்போது ஜிம்முக்கு போகிறோம், இல்லை நம்ம யூஸ்வலாக எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணும்போது நம்மளோட தசைகள் டஃப் ஆகணும். அப்போ நம்ம என்ன சும்மா நின்றுட்டே இருந்தால் டஃப் ஆகாது. நம்ம உடம்பை நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ்குள்ளே போடுறோம், நம்ம உடம்பை நம்ம ஒரு வெயிட்டை தூக்குறோம், நம்ம உடம்பை நம்ம வந்து ஓடணும், நம்ம உடம்பை வருத்தி எடுக்கும்போது அது டஃப் ஆகுது. ஸோ ஆனால் அந்த ப்ராசஸையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஒரு டைமில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ், நம்மளோட அப்பியரன்ஸ் வைஸ் எல்லாமே மாறுது இல்லையா? இது இதை நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். இது ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ஃபேஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது அப்போது நம்மளுடைய டைம்ஸ் வந்து டஃப்பாக இருக்குது. அவ்வளோதான். அது டஃப்பாக இருக்குன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அண்ட் காட்ஸ் டைம் கரெக்டாக ஒரு டைம் வரப்போகுது. இப்போது அந்த டைம் வரும்போது அப்போது அந்த நேரத்தில் எப்படி நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் அப்படின்னா, ஆபிரகாம் திறமையானவர், அவர் நடந்தது அப்படின்னு தெரியாது, அப்படி வரக்கூடாது. அது எப்படின்னா தேவன் அவரோட கூட இருக்கிறார். அவர்கிட்ட தேவன் மெய்யாகவே சொல்லியிருக்கார், உன்னோட துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்னு சொன்ன மாதிரி அவர் கூட தேவன் இருக்கிறார். எப்படி ஒரு அதிசயத்தை நடத்தியிருக்கிறார் அப்படின்றத உலகம் இங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்க அதை பார்த்து தேவனோட நாமம் மகிமைப்படுற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுடைய வெற்றி, நம்மளுடைய டைம்ஸ், நம்மளுடைய அந்த 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 எப்படி சொல்கிறது, வெற்றின்னு சொல்லலாம், ஆர் நம்மளுடைய அப்ரைஸ்ன்னு சொல்லலாம். நம்மளோட குட் டைம்ஸ் எதை பேசும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற விதமாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு நம்ம இதை கம் அக்ராஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இதை நம்ம கம் அக்ராஸ் பண்ணி வந்தால் தான்
அந்த டைமை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். இப்போ காத்திருப்புக்கு நான் சொன்னேன், சங்கீதம் 30:5 எடுத்திங்கன்னா, அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு. சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற் காலத்திலே களிப்புண்டாகும். நான் ஒரு காலமும் அசைக்கப்படுவதில்லை வாழ்விலே சொன்னேன். அதாவது இதில் சொன்ன மாதிரியே தான், தேவனுடைய தயவு எப்போதும் இட்ஸ் பர்மனன்ட். அன்டில் நம்ம இங்கே இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, இட்டர்னல் லைஃப்லேயும் எப்போவுமே அவரோட தயவு நம்ம கூடவே இருக்கணும். இந்த நேரத்தில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார், அவருடைய கிருபை நம்ம கூட இருக்குது. நம்ம ஜெபிக்கும் போதும் அவருடைய கிருபைக்காக ஜெபிக்கணும், வேறு எதுக்காகவும். இப்போ எனக்கு ஒரு வேலையில் ஒரு உயர்வு வரணும்னா, எனக்கு உயர்வுன்னு ஜெபிச்சேன்னா உயர்வு கிடச்சிரும், என்னோட பேர் பெருசாகலாம். ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு நிரந்தரமாக இருக்கும், எந்த அளவுக்கு அது மகிமையாக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. உண்மையிலே அது அப்படி இருக்காது. ஆனால் என் தேவன் எனக்கு செஞ்சார்னா அது என்றைக்குமே நிரந்தரமானதாக இருக்கும். அது அவரோட நாமம் மகிமைப்படும் போது அவரை நம்ம சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஜெபிக்கும் போது நம்மளுக்கு கிருபை வேணுன்ற ஜெபிக்கணும். என் கூட இருங்கன்னு ஜெபிச்சா போதும், மற்றதெல்லாம் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் அந்தந்த நேரத்தில் அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரக்சரிங்க்கு, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ், இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்மளுக்கு தேவைப்படுகிறது. நம்மளோட கஷ்டமான சூழ்நிலைகள், நம்ம யுத்தத்தின் சத்தத்தை கேட்டுட்ருக்குறோம், கொள்ளை நோய்களை கேட்டுட்ருக்குறோம். நான் தான் இந்த பாடலில் சொன்ன மாதிரி தான், ஏந்தி நீர் தாங்கி நீர் உயர்த்தி நீர் தப்பு வித்தீர்ன்றது கடைசியில் இருக்குது. ஏன் நம்மளை உயர்த்திட்ட ஒரு மரம் வளர்ந்து நல்லா கனி கொடுக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அடுத்தது என்ன நடக்கணும், அது மேலே கல்லடிப்படும். ஆனால் தேவன் அதையும் நம்ம அதுக்கிட்டேருந்தும் தப்பு வைப்பார். அதுக்காக தேவனிடத்தில் நம்ம எப்போவுமே ஜெபிக்கணும். ஆக எனக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுத்தது, மெய்யாகவே தேவன் சொல்கிறது, உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். இது நான் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி என்னோடய நண்பன் அவருடைய லைஃப்பில் நடந்ததை வச்சு நான் எடுத்தேன். ஆனால் எனக்கு இது 2-3 நாட்களாக நான் பாசிட்டிவ் ஆக்சுவலாக நான் பண்ண வேணான்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனாலும் நான் திரும்பி சொல்கிறேன், இந்த வார்த்தை வந்ததுன்னா இந்த வார்த்தையின் மூலமாக யாரோடைய லைஃப்பை டச் பண்ணுன்றது என்னுடைய விசுவாசம், என்னோட நம்பிக்கை. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நன்றி. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காகவும் ஸ்தோத்திரம். நம்ம எல்லாருமே எழுந்து நிற்போம். கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும்? ஆமேன். ஒரு ஆப்டான ஒரு வார்த்தை, நமக்கு தெரிந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும், அதாவது காட்ஸ் வேர்டு எப்பவுமே பவர்ஃபுல் இல்லையா? ஆண்டோடைய வார்த்தைக்குள்ளாக எப்பவுமே வல்லமை இருக்கிறது. அது நம்முடைய வாழ்க்கையோடு கூட அது ஒரு அனுபவமாக கடந்து வரும்போது இட் பிகம்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல். ஆமீன். ஸோ ஆபிரகாமுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு பெரிய ப்ரீச்சர் இருக்கிறான்ட்டு இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன். காட் பிளஸ் யூ. அவர் சொன்னபடி இந்த கஷ்டமான பாதை, அந்த டஃப்பான ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் எப்படி அவர் இந்த ஜிம் போகிற மாதிரி சொன்னார், அது மாதிரி ஆண்டவர் அந்த பாதை வழியாக போயிட்டு வரும்பொழுது ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்குகிறார் இல்லையா? ஒரு பெட்டர் பர்சனாக உருவாக்குகிறார். அவர் சொன்ன போல் ஃபிசிக்கலாக டஃப் ஆகுது, ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் மாறுது. அதே போல் ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறபடி, நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது இல்லையா? அந்த உபத்திரவத்துக்குள்ளே போகும்போது இந்த வார்த்தை வராது. அந்த உபத்திரத்தின் வழியாக போயிட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அதை நாம் திரும்பி பார்க்கும்போது நம்ம இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியும், நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது. நான் பொன்னாக நான் விளங்குவேன், ஆண்டவர் என்னை பொன்னாக விளக்கும்படியாகத்தான் இந்த வழியாக என்னை நடத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஆபிரகாம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டஃப்பான பீரியட் முதல்ல அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை டாம் பிறந்தப்போ அந்த ஃபேஸ்க்குள்ளாக அவங்க போனாங்க. ஸோ அந்த பீரியட்லேருந்து இப்போ இது வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஹவ் காட் இஸ் மேக்கிங் ஹிம், அதாவது அவர் எப்படி உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார், அந்த குடும்பத்தை எப்படி கொண்டு கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கு அது ஒரு சாட்சியாக நாம் பார்த்தோம். ஸோ இதை போலவே நம்ம ஒவ்வொருக்குள்ளும் ஆண்டவர் ஒரு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு பெரிய ப்ரீச்சர் ஆபிரகாமுக்குள்ளே
இருக்கிறதை போல நம்ம ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஆண்டவர் வந்து ஒரு நோக்கத்தை, ஒரு திட்டத்தை வைத்து சில பாதைகள் வழியாக ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு போகிறார். முடிவு வந்து நம்மை பொன்னாக விளங்க வைக்கும்படியாக. ஆமென். ஸோ நம்மை வந்து ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்கும்படியாக இந்த பாதை வழியாக ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு போகிறார் என்கிற காரியத்தை தான் வந்து இன்றைய நாளில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையோடு கூட இந்த நாளில் நாம் தியானித்தோம். கர்த்தர் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்லி நாம் தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். அதே போல் நிறைய இப்போது நம்முடைய ஃபேமிலியில் இருக்கிற குடும்பங்கள் அவங்க மூலமாக வந்து ஆண்டவர் இந்த பாதை வழியாக கடந்து வரும்பொழுது அவங்களை ஆண்டவர் எப்படி உருவாக்குகிறார் என்பதை வந்து நிறைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம எழும்பணும் ஆண்டவருக்காக இந்த சூழ்நிலை மத்தியில் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நாம் ஜெபிக்கிறோம். ஸோ நம்ம இந்த வேலையில் வார்த்தைக்காக நாம் ஜெபிப்போம், நம்ம நன்றி செலுத்துவோம். நிச்சயமாகவே வந்து ஆண்டவர் நம்முடைய துக்கத்தை எல்லாம் சந்தோஷமாக மாற்றும்படியாய், ஆண்டவருடைய நாமம் மாத்திரமே உயர்த்தப்படும்படியாய் நம்மை வந்து ஒரு மகிமையான ஒரு காரியத்துக்குள்ளாக ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்குகிறார். நம்மை வந்து பொன்னாக விளங்க பண்ணும்படியாய் இந்த சூளை அக்கினி பிரவேசத்தின் வழியாய் ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு போகிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் அழுவீர்கள், நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள், உலகம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும், இதெல்லாம் நடக்கும். கடைசி அந்த வசனத்தை சொல்வது, ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். ஆமீன். சூழ்நிலைகள் எப்படி போனாலும், எப்படி போய்கொண்டிருந்தாலும், கடைசின்னு நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த ஆனால் என்ற வார்த்தை போட்டதுக்கப்புறம் அது முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கேன்சல் ஆகிடுது. ஆமீன். ஆனாலும் நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீர்கள், உங்கள் துக்கம் நிச்சயமாக சந்தோஷமாய் மாறும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் போட்ட அந்த மெய்யாகவே என்பது வந்து எதற்கு அப்படின்னா, உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்பதற்கு தான் ஆண்டவர் அந்த 2 மெய்யாகவே ஆண்டவர் போட்டிருக்கிறார். ஆமேன். ஸோ இந்த நாளில் நாம் கடந்து போகிற சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்ற ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். நிச்சயமாகவே நாம் எந்தெந்த காரியங்களெல்லாம் நாம் துக்கத்தின் வழியாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோமோ அவை எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் வந்து நிச்சயமாக நம்மை அந்த துக்கங்களை எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாற்றும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்த போகிறார் என்கிற வார்த்தை ஆண்டவர் நமக்கு உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு நாம் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி அந்த வேலை நாம் நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி தகப்பனே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. எங்கள் வேதனைகளை கண்ணீர் அறிந்திருக்கிற தேவன் ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு உன்னதமான நோக்கத்துக்காக ஆண்டவரே நீர் எங்களை ஆண்டவரை தகப்பன் இந்த பாதையில் வழியாய் நீர் கடந்து போக பண்ணியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாளில் விசேஷமாய் இந்த ஆராதனை ஏறெடுத்த ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்காக சிஸ்டருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். குடும்பத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரை தகப்பனே நீர் பலப்படுத்தியிருக்கிறபடி நாளை நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. அவர்கள் கடந்து போன ஒவ்வொரு பாதைக்கும் ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையினாலே நீங்கள் கொடுத்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நீர் ஆண்டவரே அவர்களை நீ பலப்படுத்தி திடப்படுத்தியிருக்கிறீர். உம்முடைய வார்த்தை அவர்களோடு இடைப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. இன்னும் ஆண்டவரை தகப்பனே மென்மையான காரியங்களை, ஆவிக்குரிய காரியங்களில் இன்னும் மேன்மையான ஆண்டவரை காரியங்களை நீர் அவர்களுக்கு காண்பிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. நிறைய ஆண்டவரை இன்னும் எடுத்து நீர் அவரை உபயோகப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை. எங்கள் சபையில் ஆண்டவர் இப்படியாக நீர் வாலிபர்களை எழுப்புங்க ஆண்டவரை, சகோதரிகளை இங்கே எழுப்புங்க ஆண்டவர், குடும்பங்களை நீர் எழுப்புங்க ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. சூழ்நிலைகளை பார்த்து கலங்கி மடிந்து போகிற ஆண்டவர், ஒடுங்கி போகிறவர்களாய் அல்ல ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. தகப்பனே நாங்கள் எழுந்து நிற்போம். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் எழுந்து நிற்போம் என்று சொல்லி கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாக நாங்கள் எழுந்து நிற்போம் என்கிற ஒரு ஆண்டவரை தகப்பனே, ஒரு வைராக்கியம் ஆண்டவரை தகப்பனே எங்கள் குடும்பங்கள் மேலே ஆண்டவரை நீர் ஊற்றுவீராக, சகோதரர்கள் மேலே நீர் ஊற்றுவீராக ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. மட்டுமாய் ஆண்டவரை வழி நடத்தின தேவாதி தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. இந்த மாதம் முழுவதும் நடத்தினீங்களே ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. போஷித்தீங்களே ஆண்டவரே, பலப்படுத்தினீங்களே ஆண்டவரே, தூக்கி நிறுத்தினீங்களே ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. பிரகாசிக்க பண்ணினீங்களே ஆண்டவரே. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்னும் மகிமையான நாட்களை நீங்கள் வைத்திருக்கிறபடினாலே நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. நாளை ஆராதனைக்காக விசேஷமாய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரை தகப்பனே, இந்த கால சூழ்நிலை ஆண்டவரே, கடுமையான அந்த ஆண்டவரை சூட்டின் மத்தியிலே தகப்பனே ஹல்லேலூயா ஆலயத்துக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் கடந்து வரும்படியாய் ஆண்டவரே தகப்பனே நீர் எங்களை ஆண்டவரே தகப்பனே கிருபையாய் பாதுகாக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே.
நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆராதனை ஆசீர்வதிப்பீராக தகப்பனே. ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை ஆண்டவரே நாங்கள் காணட்டும் ஆண்டவரே. ஹalleluya. உம்முடைய விடுதலை நாங்கள் உணரட்டும் ஆண்டவரே. ஹalleluya. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்களுக்கு என்று நீ வைத்திருக்கிற மன்னாவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹalleluya. நாளை தினத்தில் ஆண்டவரே தகப்பனே ஆண்டவரை நாங்கள் ஏறெடுக்க போகிற விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவரே நீர் ஆமென் என்றும் ஆமென் என்று பதில் வைத்திருக்கிறபடினாலே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹalleluya. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தகப்பனே. விசேஷமாக இந்த நாளில் தகப்பனை கூடி வந்திருக்க ஒவ்வொரு உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரை தகப்பனை குடும்பங்களுக்காக சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரை தகப்பனை வாலிப சகோதர சகோதரிகளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரை இந்த கடினமான சூழ்நிலை மத்தியிலும் தகப்பனே வேலை பலவின் மத்தியிலும் தகப்பனே உம்மை தேடி ஆண்டவரை உமக்கு நன்றி படைக்கும்படியாக வந்திருக்கிற ஆண்டவரை பாட்சி சகோதரர்கள் எல்லாருக்காக நாங்கள் விசேஷமாக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹalleluya. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. வேலையிலே உயர்வுகளை மேன்மைகளை கட்டளையிடுவீராக. ஹalleluya. மென்மையான இடங்களில் அவர்களை வைப்பீராக என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே. தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பீராக, வழி நடத்துவீராக. துதி கனம் மகிமை எல்லாம் மக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென்.